ایک پاکستانی آدمی عرصہ دراز سے یو کے میں مقیم تھا اور اس کے پاس یو کے کاغذ بھی موجود تھے، لیکن اس نے ایک ایسی حرکت کی جس کی وجہ سے 3 انلیگل پاکستانیوں کو پکڑ لیا گیا ہے اور اب ان کو ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ بڑی اہم ویڈیو۔ اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کسی کی تصحیح کرنا نہیں، بلکہ انفارمیشن دینی کہ سم ٹائم لوگ اپنے کوئی ذاتی بدلہ لینے کے لیے کوئی ذاتی رنجش دل سے نہیں جانے دیتے اور پھر اس کا بدلہ کچھ اس طرح سے لیتے ہیں کہ کسی کی روزی پہ بھی وہ جناب ٹانگ مار دیتے ہیں اور کسی کا کیریئر بھی تباہ کرنے سے باز نہیں آتے۔ یہ آدمی جو کہ یو کے میں رہتا تھا اور جس کے پاس پیپر تھے، تقریباً پچھلے 25 سال سے یہ یو کے میں مقیم تھا۔ ایک دن یہ کسی اپنے محلے کی گروسری سٹور پر گیا، وہاں پر اس نے دیکھا کہ کچھ امیگریشن والے جو ہے نا وہ آگے ہیں۔ یہ کچھ چیزیں لے رہا تھا گروسری سے، مطلب شیلف سے چیزیں پکڑ رہا تھا، اور ان میں ایک خاتون اور 3 مرد امیگریشن والے آگے اور چھاپا انہوں نے مارا کہ جی کسی نے شکایت کی ہوگی کہ اس وہ پاکستانی مالک تھا کہ کسی نے اس ریسٹورنٹ پہ جو ہے نا وہ شاید انلیگل لوگوں کو رکھا ہوا ہے جو کہ ہیلپر ہوتے ہیں۔ چلیں، امیگریشن والوں نے فوری طور پر کہا کہ جناب جو کوئی جہاں جہاں بھی ہے ورکر فوری طور پر ادھر ہی کھڑا رہے۔ اس پاکستانی آدمی جو کہ ایز اے گاہک وہاں پہ موجود تھا، اس نے کیا کیا کہ کاؤنٹر پر گیا، سارا سامان وہاں پہ رکھا، کیونکہ ابھی اس کا جو کیش ہے وہ اسے نہیں لیا جا سکتا تھا۔ امیگریشن والوں نے سب کو کہا تھا کہ کوئی جو ورکر ہے یا مالک ہے سارے اپنی جگہ پہ کھڑے رہیں اور ادھر آ کے کھڑے ہو جائیں، کوئی کام نہ کرے۔ اس آدمی نے پاکستانی نے سامان رکھا ان کے کاؤنٹر پہ اور وہاں سے دوڑ لگا دی۔ اب وہ دیکھے باندھا کی ہے، اس نے دوڑ لگا دی۔ اب پولیس والے جو امیگریشن والے تھے ان کو شک ہو گیا کہ یہ بندہ بھی انلیگل ہے، خواہ یہ دکان والا ہے یا گاہک ہے، ڈزنٹ میٹر، یہ انلیگل ہے اور مقصد تو ہمارا انلیگل لوگوں کو پکڑنا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا، فوری طور پر فیصلہ کیا اور اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ ایک آدھ بندہ کوئی اس دکان پہ رہا، باقی 2-3 نے اس آدمی کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ یہ آدمی 2-4 گلیاں چھوڑ کے ایک گلی میں گیا، پولیس والے جو امیگریشن والے وہ پیچھے، اس کے بعد ساتھ ہی ایک فلیٹ تھا اس کے اوپر چڑھ گیا، وہ پیچھے ہی۔ اس نے فوری طور پر دروازہ جو ہے نا وہ کھولا، کنڈی نہیں لگی ہوئی تھی، جسٹ جس کا ہینڈل لاک ہوتا ہے نا نارمل سا وہ لگا تھا، اس نے وہ کھولا اور اندر گھس گیا۔ اب وہ گھر کس کا تھا وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، امیگریشن والے پیچھے ہی۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ یہ جو گھر ہے نا اس میں بھی پاکستانی رہتے ہیں، وہ پاکستانی جن کی فیملیز وہاں پہ نہیں ہیں، اور یہ تقریباً 5 لوگ اس 2 بیڈ روم کے فلیٹ میں رہتے تھے۔ جب امیگریشن والے چلے گئے تو 4 لوگ اس گھر میں موجود تھے، سمجھ آ گئی؟ 4 لوگ اس گھر میں موجود تھے۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ وہاں بیٹھ مطلب سانس پھولا ہوتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے صوفے پہ۔ پولیس والے سب کو ہینڈز اپ کروا لیتے ہیں، کمروں میں تلاشی لیتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ اس بندے کی تلاشی لیتے ہیں، پوچھ گچھ کا آغاز کرتے ہیں، جو پولیس کو بھگا کے اس گھر میں لے کے آیا تھا۔ آپ نے ابھی دیکھنا کہ ہوا کیا اور اس کا مقصد کیا تھا۔ اچھا، یہ جو آدمی ہے نا اس کی تلاشی لی گئی اور یہ پتا چلا کہ یہ تو لیگل ہے۔ پھر پولیس والوں نے پوچھا کہ بھائی تم بھاگے کیوں ہو؟ اس نے کہا کہ جی مجھے ایسے لگا تھا، مطلب ذہن میں آ گیا تھا کہ شاید آپ پتہ نہیں کیوں لوگوں کو پکڑ رہے ہیں، ہو سکتا ہے میں لیگل ہوں لیکن پھر بھی آپ مجھے پکڑ لیں۔ پولیس والوں نے کہا کہ نہیں تو ڈرامہ کوئی کر رہا ہے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ پولیس والوں کو وہ اس گھر میں بہانے سے لے کے آیا تھا، کیونکہ اس گھر میں 2 لوگ انلیگل تھے، 5 لوگ ٹوٹل تھے اور ان میں 2 انلیگل تھے۔ پولیس جب آئی انہوں نے سب کے جو ہے نا ڈاکومنٹس چیک کیے، ادھر ہی وہ ان کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے فوری طور پر چیک کرنے کے لیے۔ 2 بندے انلیگل تھے، ان کو پولیس نے پکڑ لیا۔ باقی جو 2 لوگ تھے، ایک تو گھر میں تھا ہی نہیں، ان کو بھی چھوڑ دیا، اور یہ جو آدمی ان کو لے کے آیا تھا اس کو بھی چھوڑ دیا۔ اب جناب پولیس والے جو ہے نا وہ بھی اس کیس کو سمجھ چکے تھے، یہ آدمی بھی سمجھ چکا تھا، اور جو پکڑے گئے تھے یا جو جن کو چھوڑ دیا گیا تھا سارے سمجھ چکے تھے کہ یہ جو آدمی پولیس کو لے کے آیا بہانے کے ساتھ، یہ بندے کی ان کے ساتھ آپس میں چپکلش چل رہی تھی۔ ذرا دھیان نہ گل سننی ہے، اس گھر میں 2 لڑکے رہتے تھے، وہ انلیگل تھے، ان کے ساتھ اس آدمی کی تھوڑی بہت جو ہے نا وہ آپس میں
मुंह मारी हुई थी कुछ महीने पहले। अब उस पक्के आदमी ने सोचा था कि पुत्तर ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ यूके ਦੇ ਵਿੱਚ, मैं भी बड़ी मार खाधी है यूके ਦੇ ਵਿੱਚ, बड़ी बड़ी चीज़ें देखी हैं। उसको मौका मिल गया। अब हो सकता है कि वो इनकी शिकायत लगाता कि जी फलां भी एक घर है, वहाँ पर भी इलीगल है, तो हो सकता है ये जाएं ना जाएं या कुछ भी हो सकता है। उसने बेहतर यही सोचा कि दौड़ पवो, इन्होंने पिछे लै जाओ तो उत्थे जाके तो वाड़ दो उन्होंने घर। होता क्या है, हम जो पाकिस्तानी या देसी कम्युनिटी के लोग हैं ना, ये बड़े फ़ख्र से किसी को बता देते हैं दिल की सारी बातें। यानी कि अगर कोई प्यार से मोहब्बत से और आपको कोई लारा लगा के पूछे ना कि भाई मुझे सच सच बता दे तेरे पास वर्क राइट्स हैं कि नहीं, या कैसे आया था, मैं तेरी हेल्प करूँगा। अगर तू मुझे नहीं बताएगा तो तेरी हेल्प कौन करेगा, पेपर कैसे लेगा, पक्का कैसे होगा। फिर हम सोचते हैं कि यार गल तो ठीक है, ये किहड़ा पुलिस वाला है तो मेरा यार है, मेरे नाल ही कमरे 'च रहिंदा है। हम उनको जनाब यही सिर्फ नहीं बताते कि जनाब हाँ मैं इलीगल हूँ, हम ये भी बता देते हैं कि हम पाकिस्तान में किस पिंड से हैं, किस शहर से हैं, घर वाले क्या करते हैं, मैं कैसे आया, गरीब हूँ अमीर हूँ। जब सारा भेद हम अगली की झोली में डाल देते हैं ना, सारी इन्फॉर्मेशन अगले बंदे को दे देते हैं ना, उसके बाद फिर आपकी ज़िंदगी एज आपके कैरियर के हवाले से बात कर रहा हूँ, बड़ी जो है ना वो तंग होना शुरू हो जाती है। वो बंदा एक तो आपको बातों बातों में ब्लैकमेल करेगा, पैसे मांगने शुरू कर देगा, अगर आप देंगे तो फिर वापस नहीं देगा, मुतालबा करोगे तो आपको ब्लैकमेल करेगा कि तेने मैं शिकायत कर देनी है तो तेनों ना गड्डी बहाना तो पाकिस्तान ढोर छड़ना। फिर बंदा चुप कर जाता है। सबसे अक्लमंद बंदा वो है कि जो बैरून मुल्क अपने दिल की बात दिल में रखे। जितना मर्जी कोई दोस्त हो ना, अगर आप थोड़ी सी सेपरेट आप होगे या जेलसी बड़ी होती है, एक बंदा वहाँ पे पक्का है, वो महीने के थोड़े कमा रहा है, एक बंदा इलीगल है, वो दिन रात खोते की तरह बेचारा काम करके और वो ज़्यादा कमा लेता है। लेकिन जो वहाँ पे लीगल है ना बंदे, उनको खटकना शुरू हो जाता है कि यार साढ़े तो महीने का इन्ना बनता है, ਇਹਦਾ क्यों ज़्यादा बनता है। समझ आ गई। ये जो लोग बाहर के मुल्कों में रहते हैं मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि ये फैक्टर होता है। हर बंदा शिकायत लगाने वाला भी नहीं होता, चंद होते हैं, ज़्यादातर अच्छे होते हैं। पाकिस्तानी मैं जितने मुल्कों में भी फिरा हूँ, बहुत अच्छी कम्युनिटी मुझे मिली है, मेरे वाकफ़ थे या नहीं थे लेकिन बहुत कोऑपरेटिव है। लेकिन उन्हीं में से कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, चेहरे पे नहीं लिखा होता कि यार ये बंदा किस तरह का है, इस पर ट्रस्ट किया जाए कि नहीं, इसको दिल की बात बताई जाए तो क्या ये मेरी हेल्प करेगा या जस्ट बहाने से मेरी जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो ले रहा है। कोशिश किया करें, अपने दिल की बात दिल में रखी, जितनी कोई पूछे उसका जवाब दे दिया। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं ऑस्ट्रेलिया में जो लोग हैं ना बहुत सारे, वो कहते हैं यार देसी लोगों के नाल रहना नहीं चाहिए। स्टूडेंट जो हैं, मैं ये नहीं कहता, बिल्कुल रहना भी चाहिए, लेकिन जो जिनको थोड़ी समझ बूझ आ जाती है ना, वो कोशिश करते हैं कि शहर में कहीं जो हम दूसरी नेशनैलिटीज़ के लोग होते हैं उनमें शेयरिंग में रह लेते हैं। एक तो उनकी इंग्लिश इंप्रूव होती है, क्योंकि उनका कहना है कि जब अपने वतन के लोगों के साथ रहेंगे तो 24 घंटे पंजाबी च जुगतां ते पंजाबी च गालां ते पंजाबी च गल्लां। अगर हम गोरे के साथ रहेंगे, खा यूरोपियन है या ऑस्ट्रेलियन, कहाँ जहाँ के भी हैं, पंजाब कम से कम बंदा इंग्लिश बोल सके तो वो इंग्लिश भी इम्प्रूव करेंगे। एनीवेज, बातें तो करने को बहुत हैं, लेकिन कोशिश यही होती है कि हर वीडियो में कोई लेसन दें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शायद ये वीडियो अच्छी ना लगती है इस तरह की कि भाई सानू तुसी लारे क्यों नहीं लाते पे, सानू वीडियो जो लारे लाया करोगे जी, पासपोर्ट तैयार करो तो वीज़े लग जाएंगे तुहाडे, तुसी जनाब तैयारी फाड़ लो, वीज़ा खुल गया कनेडा का तो अमरीका का। मैं नहीं ऐसे करता, जब मैं वीज़ा दे ही नहीं सकता, एम्बेसी किसी की सिफारिश मानती नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि भाजी डन बेस से वीज़ा पैसे पहुँच के 6 लाख हों दो, बाकी उत्थे जाके दो, वो 6 गया ना, उत्थे जाना तो ना पैसे किसी ने देने ने। हम तो करते हैं सीधी बातें, खरी बातें, सच्ची बातें और प्रैक्टिकल जिन चीज़ों से गुजरे हैं वो बातें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।